अस्सलाम वालेकुम जी सब दोस्तों का की हाल चाल है ठीक ठाक हो खैरियत दे नाल हो जिस तरह के सारे दोस्तों को पता है कि मैं मतलब फैसलाबाद दे विच हमेशा ही दोस्तों को अच्छे तो अच्छा शौक कराने की कोशिश करी दी है तो अज मैं जिस छत पर मौजूद हाँ तकरीबन मेरा ख्याल है कोई मैनू 16-17 साल हो गए उन्होंने इस तरह ही इस रूप च इस बॉडी फिटिंग के देखते हैं और कबूतरबाजी के मेरे इन्होंने 13-14 सालों के जो मैं उस्ताद को देख रहा माशाअल्लाह शौक के हवाले दे ना गर्मजोशी के हवाले ना एक ज़बरदस्त खिलाड़ी है तो उस्ताद याहिया खान के नाम तो दुनिया उन्होंने जानती है बड़े बड़े ज़बरदस्त कबूतर उन्होंने उड़ाए ने और शौक के हवाले ना बड़े बड़े जनूनी लोग इत्थे मौजूद ने लेकिन उस्ताद की क्वालिटी ये है जिस वक्त शौक करना है फिर भावें कोल 20 होण 10 होण 50 होण जिन्ने मर्जी कबूतर होण शौक करना और जज्बे ना करना जोशो खरोश ना करना और अच्छे तो अच्छे हरीफ ना करना अच्छे तो अच्छे कबूतरबाज ना करना जिदे ज़्यादा उड़दे उहदे ना शौक करना ये उस्ताद की पछाण रही है तो मैं अज उस्ताद होना को टाइम लिया और मैं कहा जी अपना ज़रा काफ़ी दोस्त ऐसे ने जिन्होंने मतलब इस शौक के हवाले के नाल बहुत ज़्यादा जनून है और काफ़ी लोग ऐसे ने जिहड़े कुछ ना कुछ सीखना चाहते हैं तो तुहाडा माशाअल्लाह 30 साल 32 साल ये अरसा गुजर चुकिया कबूतरबाजी दे विच ते तुसी एक असा हो कबूतरबाजी दे विच फैसलाबाद के हवाले ना तो कोई अगर दोस्त कोई चीज़ पूछे किसी दोस्त नूं किसी किस्म का कोई मशवरा चाहिए होवे या मतलब हर तरह का कबूतरबाजी के जोड़े किसी दोस्त ने कोई मशवरा कोई आइडिया लेना चाहे तो उस्ताद होनी इंशाअल्लाह ताला पूरा कोऑपरेट करेंगे तुहाडे नाल ते मैं उन्होंने दी छत ते मौजूद हाँ राणा मुबशर साहब भी आ गए ने माशाअल्लाह मेरे नाल ते गपशप करते हैं इंशाअल्लाह तुसीं मिलोगे तो कहोगे वाकई एक जानबाज किस्म का खिलाड़ी है। अस्सलाम वालेकुम उस्ताद जी। वालेकुम सलाम। की हाल चाल है जी ठीक ठाक उस्ताद जी माशाअल्लाह कितनी देर तो शौक कर रहे तुसी? मैं बचपन तो ही शौकीन है जी। बचपन तो ही? हाँ जी। ते कितनी उम्र हो गई माशाअल्लाह? माशाअल्लाह 53 साल उम्र हो गई। 53 साल शौक तो मतलब फिर तुहानू प्रॉपर शौक करदे कितनी देर हो गई? प्रॉपर 91 तो शौक कर रहा 85 में उस्तादी लई सी। अच्छा जी। ते 91 तो बाजी शहर ना भरपूर साल मिस नहीं 100% ही। अच्छा माशाअल्लाह 91 दी ते मेरी पैदाइश है उस्ताद जी ये तुसीं ला लो साहब हुण कि माशाअल्लाह शौक करते हैं तुहानू। ते उस्ताद जी कदी ऐसे कबूतर उड़े तुहाडी छत दे जिन्होंने तुहाडा नाम पैदा किया कोई याद है जिथों उस्ताद या हुई? माशाअल्लाह 93 विच मैं फैसलाबाद चैंपियन भी होया सी जी। अच्छा माशाअल्लाह। हाँ जी चौरी जमान पीढ़ियां वाली छत तो सी वो दूसरी पोजीशन सी। अच्छा जी। शिकरे आई सी तीसरी ते मैं पहली ते आया सी। अच्छा ते इहदे विच ते मैं कई बारी शहर दे कप जिते आ। हाँ जी। जेठ दे विच तो पिछले साल भी मैं दूसरी पोजीशन सी मेरी उस तो पिछले साकब चांद वाली यूनियन च पहले नंबर ते सी मैं। अच्छा जी माशाअल्लाह। हाँ जी इस तरह अच्छे मैं उड़ाए आ कबूतर दुनिया जानती है बाजी मेरे ना कोई छेती नहीं लाने वाला। हाँ। डर जाते हैं बाजी लाने लगे सारे शहर नूं पता यही है फैसला मैं बाजी खुली लानी होंदी है जिहदा दिल करे बाजी लावे मेरे नाल। इंजी गल ਉਹ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਹੁਣ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸ਼ੌਕ ਹੀ ਇੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਲੋਕੀ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਤਗੜੀਆਂ ਛੱਤਾਂ ਨੇ ਉਹ ਆਪ ਲੱਭਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਵੇਖੋ ਕਿਹੜਾ ਨਿਕਲਦਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਾਜੀ ਕਰੇ ਸ਼ੌਕ ਕਰੇ ਫਿਰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਤਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸਹੀ ਹੁਣ ਵੀ ਮੇਰੀ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ 14 ਘਰਾਂ ਨਾਲ ਬਾਜੀ ਲੱਗੀ ਸੀ ਮੇਰੀ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਤੇ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦੀ ਹਾਈਐਸਟ ਪ੍ਰਵਾਜ਼ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਦੱਸੋ ਜ਼ਰਾ ਕਿ ਕੋਈ ਲਾਸਟ ਪ੍ਰਵਾਜ਼ ਕਿੰਨੀ ਖਾਈ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦੀ? ਮੇਰੀ ਇਸ ਸਾਲ ਦੀ ਹੈ 7:04 ਦੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ मतलब 5 बजे तो बाद 4 कबूतर बैठे मेरे। अच्छा जी 7-4 ते 2 खलोते रात रह गए अगले दिन बैठे। बहुत अच्छे जिन्हों दे विच सामने कबूतर पिया जी एक इधर तो दिखाया। हाँ जी दोने रात रह के बैठे हुए आ। अच्छा जी मैं जोड़े चला ले मैं 2 बच्चे कढ़ा लवां इन्हां दे। बिल्कुल सही। ते उस्ताद जी इत्थे फैसलाबाद दे विच ग्रुप किहड़े दे नाल तुहाडा दोस्ताना या किहड़े ग्रुप दे हवाले नाल तुसीं आख दफ भी ते है ना कोई? मेरा जी हाफिज जवेद दे नाल ही ग्रुप आ। अच्छा जी ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਰਨ ਜੀ ਅੱਜ ਕੱਲ ਇਕੱਠਾ ਮੇਰਾ। ਅੱਛਾ ਹਾਂਜੀ ठीक हो गया। हाफिज साहब वैसे भी बड़े अच्छे बंदे हैं बड़े मतलब घट लोग ऐसे होंगे दोस्ती के हवाले ना जिदा के हाफिज साहब हसमुख बंदे हैं। हाँ जी बहुत ही हसमुख जी मैं दुनिया से ऐसा बंदा नहीं देखना हसमुख हर टाइम ही हसमुख कोई शक नहीं कोई। तो उस्ताद जी चलो बाजी तो तुम दलेरी नाल लांदे हो तो कबूतर च तुहानू किहड़े कबूतर पसंद ने?
ਕਬੂਤਰ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਕਬੂਤਰ ਸਾਰੇ ਅੱਛੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ, ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਆ। ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਸ਼ਗਿਰਦ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਗਿਫਟ ਬੱਚੇ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਕਾਲੇ ਮੋਤੀ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਪਾਏ ਹੋਏ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ 12-14 ਸਾਲ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਆ ਕਬੂਤਰ, 14 ਸਾਲ ਦੇ ਉੱਤੋਂ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਕਬੂਤਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਮੇਰੇ ਕਾਲੇ ਮੋਤੀ ਵਾਲੇ ਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਆ ਪਰਵਾਜ਼ਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ, ਜਿੰਨਾ ਝੂਠ ਮਾਰ ਲਓ ਓਨੇ ਅੱਛੇ ਉੜਦੇ ਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਬੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਬੜੀ। ਤੇ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਕਬੂਤਰਬਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੁਤਾਸਰ ਕਿਹਦੇ ਤੋਂ ਜੇ? ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਬੰਦਾ ਯਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਸ਼ੌਕੀਨ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਮੁਤਾਸਰ ਹਾਂ। ਮੁਤਾਸਰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਇੱਥੇ, ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਸ਼ੌਕੀਨ ਆ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛੇ ਸ਼ੌਕੀਨ ਆ ਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਹਾਫਿਜ਼ ਜਵੇਦ ਜੈਸਾ ਉਸਤਾਦ ਥੋੜੀ ਉਮਰ 'ਚ ਹੀ ਔਰ ਥੋੜੇ ਅਰਸੇ 'ਚ ਹੀ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਨਾਮ ਪੈਦਾ ਕਰ ਗਿਆ ਹਾਫਿਜ਼ ਜਵੇਦ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਉਹ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੁਤਾਸਰ ਆ। ਮੁਤਾਸਰ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਹੋਰ ਕਿਤੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹਾਫਿਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ ਬੈਠਾ ਰਵਾਂ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪਿਆਰ ਆ। ਇੰਜੀ ਇੰਜੀ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮੈਂ ਹਾਫਿਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਹੀ ਤਕਰੀਬਨ। ਅੱਛਾ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਤੇ ਆਪਣਾ ਇੱਥੋਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਛੱਤ ਤੋਂ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਇਹ ਮੇਰਾ ਘਰ ਬਣਾਇਆ ਜੀ 2007 'ਚ, ਤੇ 7 ਤੋਂ ਹੀ ਬਾਜ਼ੀ ਸ਼ੁਰੂ ਆ ਮੇਰੀ ਇੱਥੋਂ, ਮਿਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਰਾਜੇ ਵਾਲੇ ਘਰ ਸੀ, 91 'ਚ 92 93 2002 ਤੱਕ ਉੱਥੋਂ ਬਾਜ਼ੀ ਉਡਾਈ ਆ ਮੈਂ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਫਿਰ ਕੁਛ ਅਰਸਾ ਮੈਂ ਵਿੱਚ 4 ਸਾਲ ਹਾਜੀ ਇਕਬਾਲ ਦੀ ਛੱਤ ਤੇ, ਦੋਵੇਂ ਭਾਈ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਉਸਤਾਦ ਦੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੌਕ ਕੀਤਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ ਫਿਰ 2007 'ਚ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜ਼ਾਤੀ ਫੇਰ ਛੱਤ ਬਣਾ ਲਈ। ਜ਼ਾਤੀ ਛੱਤ ਬਣਾ ਲਈ ਤੁਸੀਂ। ਤੇ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਕੋਈ 2-4 ਬਰੀਡਰ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਤੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਕਹੋ ਜ਼ਰਾ ਕਰਾਵੇ, ਦੇਖੀਏ ਜ਼ਰਾ, ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਈਏ। ਆ ਲਿਆ ਯਾਰ ਆ ਕਬੂਤਰ ਕਾਲੇ ਮੋਤੀ ਵਾਲਾ ਫੜ ਕੇ ਐ ਵਿਚਕਾਰ ਲੈ ਖਾਨੇ। ਹਾਂ ਕਿੱਥੇ ਲਿਆ ਫੜ ਕੇ। ਅੱਛਾ, ਪਹਿਲੇ ਮਾਦੀ ਦਿਖਾ ਲਓ ਫਿਰ ਕਬੂਤਰ ਦਿਖਾ ਦੇ। ਫੜ ਲਿਆ ਜੀ, ਇਹ ਹਾਫਿਜ਼ ਜਵੇਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਮਾਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਬੱਚਾ ਮੈਂ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੱਚਾ ਇਹਦਾ ਪਹਿਲੀ ਝੋਲੀ ਕਢਾਈ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਦਾ, ਮੇਰੇ ਵਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਕਢਾ ਕੇ ਉਡਾ ਕੇ ਖੱਪੇ ਪਾ ਕੇ ਵੀ ਰਾਤ ਰਹਿ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਅੱਛਾ। ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਹੀ ਤੇ ਠੰਡ ਆ, ਸਾਰੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਉੜਦੇ ਹੀ ਉੜਦੇ ਆ। ਨਰ ਦਿਖਾਓ ਜੀ। ਦਿਖਾਓ ਜੀ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਸ਼ਹਜ਼ਾਦੇ ਔਰ ਮੇਰੇ ਮੁਹੱਬਤ ਵਾਲੇ ਕਬੂਤਰ ਹੈ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਜਾਣਨ ਵਾਲੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਜੀ, ਕਾਲੇ ਮੋਤੀ ਵਾਲੇ ਕਿਆ ਚੀਜ਼ ਆ ਕਿਆ ਨਹੀਂ। 1 2 3 ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਬੱਚਾ ਹਨੇਰਾ ਪਾ ਜਾਏਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਲਓ ਜੀ, ਇਹ ਉਹ ਕਬੂਤਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਸਤਾਦ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਬੜਾ ਕਬੂਤਰ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦਾਦਾ ਜੀ ਉਹ ਖਾਲਿਦ ਸਪਰਾ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਆ। ਅੱਛਾ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਦੋਸਤ ਸੀ, ਉਹ ਬਸ ਲੈ ਗਏ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ, ਗਿਫਟ ਸਮਝ ਕੇ ਲੈ ਗਏ। ਕੁਛ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀਆਂ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਜ਼ਰਾ ਪਰ ਤੇ ਦਿਖਾਓ ਖੋਲ ਕੇ ਸਾਰੇ। ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਚੌਥੇ ਪਾਰੇ ਦੇ 4 ਅਗਲੇ ਜਿਹੜੇ ਜੀ ਖੁੱਲਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਖੁੱਲਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਾਰੇ ਹੈਗੇ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਅੱਛਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਪ੍ਰਵਾਜ਼ ਸੀ ਜ਼ਰਾ ਦੱਸਣਾ ਦੁਬਾਰਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਜ਼ ਜੇਠ ਵਿੱਚ 7 23 ਤੇ ਮੇਰੇ 3 ਇਕੱਠੇ, ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਬੈਠਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ। 7 23 ਤੇ ਪੂਰੀ ਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 7 23 7 24 ਇੱਕ ਹਾਫਿਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਭਰਾ ਸੀ ਮੇਰੇ 6 ਨੰਬਰ ਜੋੜਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੱਚਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਮਤਲਬ ਰਿਕਾਰਡ ਹਫ਼ਤਾ 4 ਵਜੇ 5 ਵਜੇ ਜੇਠ ਦੀ ਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਰਾਤ ਰਿਹਾ, ਐਰਕੀ ਵੀ ਰਾਤ ਰਿਹਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਐਰਕੀ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਬਾਜ਼ੀ। ਦੂਜਾ ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਭਰਾ ਜਾਂ ਭੈਣ ਜਾਂ ਕੋਈ? ਆ ਲੈ ਛੱਡ ਉੱਥੋਂ ਉਸਤਾਦ ਹੋਣਾ ਤੇ ਮੈਂ ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ। ਇਹ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਭੈਣ ਹੈ ਜੀ।
ਨਹੀਂ, ਐਸ ਕਬੂਤਰ ਦੀ ਭਾਣਜੀ ਇਹਦੀ ਭੈਣ ਦੀ ਧੀ ਆ। ਇਹ ਬੱਚਾ ਬਾਜੀ ਵਿੱਚ ਉੜਿਆ ਐਰਕੀ ਸੀਜ਼ਨ ਹੀ। ਪਹਿਲੀ ਬਾਜੀ 4 ਬੈਠਾ ਵਾ, 3 ਵਜੇ ਬੈਠਾ ਵਾ, ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਕੁਛ ਅਟੈਕ ਆ ਗਿਆ ਇੱਕਦਮ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਬਾਜੀ ਚ ਕੱਢ ਲਿਆ ਇਹਨੂੰ। ਚੌਥੀ ਬਾਜੀ ਨੂੰ ਕੱਢ ਲਿਆ ਮੈਂ। ਹੁਣ ਜੋੜਿਆਂ ਚ ਲਾਇਆ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਐਸੀ ਕਬੂਤਰੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣ ਚ ਮਿਲਣੀ ਕਿਤੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਹੋਏ ਹਾਫਿਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਸੀ, ਚੁੰਮ ਕੇ ਗਏ ਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛੀ ਤੇਰੀ ਕਬੂਤਰੀ ਆ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛਾ ਜੋੜਾ ਲਾਇਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਇਧਰੋਂ ਆ ਦੇਖੀਓ ਇਹ ਕਾਲੇ ਬੱਚੇ 2 ਕੱਟੇ ਹੋਏ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਇਧਰ ਕਬੂਤਰ ਜੀ ਕਬੂਤਰ ਹਾਫਿਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰ ਦਾ 7 ਨੰਬਰ ਸ਼ਰਮੀਲਾ, ਪਿਓਰ ਸ਼ਰਮੀਲਾ। ਇਹ ਹਾਫਿਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਦੇ 7 ਨੰਬਰ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਦੋ ਨੂੰ ਚੁੰਮ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਗਿਆ, ਤੂੰ ਜੋੜਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲਾਇਆ, ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਤਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਬਣਾ ਲਓ ਇਹਦੇ ਤੋਂ। ਸੱਚੇ ਨੇ जी। राजा साहब अल्लाह का शुक्र है, फर्स्ट क्लास। मलक अफजल साहब ने, राजा नासिर साहब ने, मियाँ जी ने माशाल्लाह, राजा मुनीब साहब ने, खालिद संधू साहब ने, चौधरी रमज़ान साहब ने, शाह जैन साहब ने। 117 दोस्त माशाल्लाह साढ़े नाल आए हुए। तो दिखाना कुंदा भी उस्ताद जी शर्मीलियां दा। उरला खोलो मेरे वाली साइड दा। ਇੱਥੇ ਬਸ ਇੱਥੇ ਖੋਲ ਕੇ ਰੱਖੋ, ਇੰਥੇ ਹੀ ਰੱਖੋ। ਬਗਲ ਔਰ ਪਹਿਲੇ ਪਾਰ, ਚੌਥੇ, ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਰ ਤੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਲਾਈਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ। ਇਹ ਆਪ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਕਬੂਤਰ ਆ ਜੀ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਬਰੀਡ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਫੀਸ ਆ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਪਾਇਆ ਬਹੁਤ ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਲ ਬੱਚਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਲੈਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਜੋੜੇ ਲਾਇਆ, ਔਰ ਜੋੜੇ ਲਾਉਂਦੇ ਹੀ ਉਹ ਆਏ ਆ ਬੱਚੇ, ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਪਲੇ ਆ, ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਬੱਚੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕੱਟ ਲਓ। ਕੱਟ ਲਏ ਤੁਸੀਂ? ਹਾਂਜੀ। ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਫੜਾ ਜੀ, ਐਨੂੰ ਉੱਤੇ ਛੱਡੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ। ਖਾਨੇ ਛੱਡ बच्चे। क्या बात है जी, मूर्तें ही हैं दोनों, बहुत ही खूबसूरत बच्चे निकले। ये माँ की वजह तो ना काले मोती वाले की बैक आ गई है ना। बैक काले मोती वाले बेसिकली कबूतर भी बहुत अच्छा जी। एक बच्चा फड़ लो, एक दा जरा शौक कराओ। नहीं मैं कहा वो तो शर्मीला कबूतर है, थोड़ा रंग दा फिक्का सी, इस करके वो जड़ी काले मोती है ना ओदा रंग ज्यादा ऊपर। ਉਹਨੇ ਵੀ ਕਬੂਤਰ ਪਹਿਲੇ ਧਾਕੇ ਦਾ ਉਹਨੇ ਲੈਸ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਮਤਲਬ ਗੂੜਾ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਕਾਲੇ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਅੱਛਾ ਜ਼ੀਰਾਪਨ ਆ ਗਿਆ ਨਾ, ਲੇਕਿਨ ਗੂੜਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਉਹਨੇ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ, ਬਿਲकुल ठीक। ਰਿਜ਼ਲਟ ਠੀਕ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤ, ਜ਼ਰਾ ਦੱਸਣਾ ਜ਼ਰਾ। ਕੁੰਦਾ ਵੀ ਖੋਲੋ ਹਸਾ ਜੀ, ਇਕੱਠਿਆ ਤੇ ਹੈ ਪਰ ਬਗਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਪੈਸੇ ਥਰਥਰਾ ਰਿਹਾ। ਹਾਂਜੀ ਫੜ ਲਿਆ ਬਹੁਤ ਆ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਹੀ ਆ। ਐਸਾ ਹੀ ਹੈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਜੀ ਉਸਤਾਦ ਜੀ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਛੱਡੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਹੋਰ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲਾ ਕਬੂਤਰ? ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖੇ ਜੀ ਸਾਰੇ। ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਫੇਵਰੇਟ ਹੁੰਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਵੀ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਜੀ। ਇਹ ਤੇ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਕਿਹੜੇ ਕਬੂਤਰ ਨੇ? ਇਹਦੇ ਚ ਇਹਦਾ ਬਾਪ ਜਿਹੜਾ ਚੂਹਾ ਬਟੇਰਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੀਲ ਦੁੰਬਾ ਪਰ ਮਾਦੀ ਚੂਹਾ ਬਟੇਰਾ ਨਾਲ ਮਾਦੀ ਲਾਈ ਸੀ ਨੀਲ ਦੁੰਬੀ 14 ਪਰੀ। ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਆਪ ਵੀ 13 ਪਰਾ ਵਾ, ਬੱਚੇ ਵੀ ਅੱਗੋਂ 13 ਪਰੇ ਕੱਢਦਾ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਉੜਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ गलती ना मैं मुनसफ 2 बजे उठाता, उस दिन पूरा शहर फैसलाबाद जड़ा ना जी 1:30 बजे मुक गया सी। अच्छा जी। मेरा कबूतर 2:45 बजे निकलिया, थले हलचल मच गई। साकिब चांद दा मुनसफ सी जी। मुनसफ कहंदा साज तुहाडा कबूतर निकलिया, उन्हें पिछे फोन भी करता कि मैनूं लै जाओ उस्ताद दा आखिरी कबूतर आ गया। एक कबूतर फिर मुड़ गया
ਅਸੀਂ ਆਪਸ ਚ ਲੱਗੇ ਰਹੇ, ਕਬੂਤਰ ਮੁੜ ਗਿਆ। 2 ਵਜੇ 2:30 ਵਜੇ ਕਬੂਤਰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਗਰਮੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਮੁਨਸਰ ਉਠਾਤਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਬੂਤਰ ਜ਼ਾਇਆ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ 3 ਵਜੇ ਕਬੂਤਰ ਫੇਰ ਨਿਕਲ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਉੱਪਰ ਆਇਆ, ਕਬੂਤਰ ਉੱਪਰ ਬਰੀਕੀ ਚ ਮੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਦੂਰਬੀਨ ਮਾਰੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹੀ ਕਬੂਤਰ ਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਦੋਸਤ ਮੇਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ, ਆ ਗਏ ਥੱਲੇ। ਇਹ 4:29 ਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਬੈਠਾ। ਜਰਾ ਕੁੰਦਾ ਖੋਲੋ ਸੱਜਾ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਇੰਤਹਾ ਗਰਮੀ ਸੀ ਕਿ 1:30 ਵਜੇ ਪੂਰੇ ਵਿੱਚੇ ਹੀ ਬਾਬਾ ਜ਼ਮਾਨ ਵਿੱਚੇ ਹਸਨਪੁਰੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਬਹਿ ਗਏ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਪੂਰੇ ਦੇ। ਕਿੰਨਵੀਂ ਬਾਜ਼ੀ? ਇਹ ਦੂਸਰੀ ਬਾਜ਼ੀ ਸੀ ਜੀ। ਕਿਹੜੇ ਸਾਲ? 3 ਸਾਲ ਹੋ ਚੱਲੇ, 3 ਸਾਲ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲ ਜੀਏ। ਸਾਲ ਜਾਂ 4 ਸਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਪਤਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹਦਾ ਕਬੂਤਰ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਬੈਠਾ। ਹਾਂਜੀ ਮੇਰੇ ਬਾਬੇ ਨਾਲ ਉਦੋਂ ਬਾਜ਼ੀ ਸੀ 4 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਵੀ ਡਾਇਲੌਗ ਅੱਜ ਬੜਾ ਫੇਮਸ ਹੋਣਾ। 160 ਬੰਦੇ ਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਾਜ਼ੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦਾ, ਮੈਂ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਦੇਣਾ। ਬੜੇ ਬੜੇ ਮਗਰਮੱਛ ਬੈਠੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ। ਨਾ ਸਦਾ ਡਰਿਆ ਜਾਈਏ ਤੇ ਨਾ ਹੁਣੀ ਡਰਨਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਹੁਣ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਬਾਜ਼ੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਦਿਲ ਕਰੇ। ਸਹੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ, ਜਿਹਦਾ ਦਿਲ ਕਰੇ, ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਉਸਤਾਦ ਜੀ। ਲਓ ਜੀ ਦੇਖ ਲਿਆ ਤੁਸੀਂ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਦੀ ਕੜਕ ਦੜਕ। ਫਿਰ ਜੇ ਲਾਣੀ ਹੈ ਉੱਡਣੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਡਣੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਬਹੁਤ ਖੂਬ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮਾਦੀ ਕਿਹੜੀ ਲਾਈ ਉਸਤਾਦ ਜੀ? ਮਾਦੀ ਜੀ ਹਾਫਿਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਹੈ, ਮਦੀਨੇ ਵਾਲੀ। ਅੱਛਾ ਮਦੀਨੇ ਵਾਲੀ। ਹਾਂਜੀ ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਮਦੀਨੇ ਵਾਲੀ ਪੈ ਗਿਆ ਉਸਤਾਦ ਜੀ, ਜਿੱਤ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਸੀਬ 'ਚ ਲਿਖੀ ਗਈ ਨਾ। ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਆ ਗਏ ਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਖਲੀਲ ਸਾਹਿਬ। ਲੋ ਜੀ ਇਹ ਜੇ ਮਦੀਨੇ ਵਾਲੀ, ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ ਜੀ। ਮਦੀਨੇ ਵਾਲੇ ਦੀ ਤੇ ਮਦੀਨੇ ਵਾਲੀਆਂ ਦੀ, ਸੁਬਹਾਨ ਅੱਲਾ। ਅਫਜ਼ਲ ਭਾਈ ਅੱਲਾ ਦਾ ਕਰਮ। ਲੋ ਜੀ ਬਹੁਤ ਆਲਾ ਕਬੂਤਰੀ ਹੈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਅੱਖ ਹੈ ਇਹਦੀ, ਸਿਰ ਕਿੱਡਾ ਹੈ ਦੇਖੋ। ਜਰਾ ਕੁੰਦਾ ਖੋਲ ਕੇ ਦਿਖਾਣਾ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਮਦੀਨੇ ਵਾਲੀ ਦਾ। ਇਹ ਬੱਚਾ ਪੁੱਟ ਕੇ ਲੈਸ ਕੀਤਾ ਜੀ ਮੈਂ, ਹਾਲੇ ਉਮਰ ਨਹੀਂ ਇਹਦੀ ਹੋਈ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਬੱਚਾ ਪੁੱਟ ਕੇ ਲੈਸ ਕੀਤਾ ਮੈਂ। ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ। ਐਲਾ ਛੱਡਿਓ ਨੁੱਕਰ ਚ। ਇਹ ਅੱਗੋਂ ਦੇ 2 ਬੱਚੇ ਆ ਜੀ। ਦੋਨੋਂ ਬੱਚੇ ਦੂਸਰੀ ਝੋਲੀ ਦੇ ਆ। ਇਹ ਦੂਜੀ ਝੋਲੀ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਉੱਡੇ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਕੋਈ? ਹਾਂਜੀ ਪਹਿਲੇ ਉਡਾ ਕੇ ਮੈਂ ਗੋਲ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ। ਬਹੁਤ ਆਲਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ। ਮੈਂ ਜੋੜਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖ ਲਏ ਉਹ ਵੀ ਤੇ ਵੀ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਬਹੁਤ ਖੂਬ। ਲਾਖੇ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਬੜੇ ਬਣਾਏ? ਹਾਂਜੀ ਲਾਖੇ। ਸਾਜੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਲਿਆਓ ਜਾਂ 2-2 ਕਰਕੇ ਲੈ ਆਓ। ਚਲੋ ਜੀ ਉਸਤਾਦ ਜੀ। ਇਹ ਜੀ ਗਲਵੇ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਜੋੜਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਇਹ ਜੋੜਾ ਲੱਗਾ ਜੀ ਦੋਸਤੋ ਅੰਦਰ ਗਲਵਿਆਂ ਦਾ। ਮੈਂ ਕਰਾਉਣਾ ਸ਼ੌਕ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਬਈ ਆ ਫੜਿਓ ਉਧਰ। ਇਹ ਉਸਤਾਦ ਨੇ ਬਹੁਤ ਬਣਾਏ ਉਸਤਾਦ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਉੱਡਦੇ ਬਸ ਜੀ, ਉੜਦੇ ਹੀ ਆ ਤੇ ਰੱਖੇ ਆ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਨਹੀਂ ਬਗਲਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਹੁਤ ਖੂਬ। ਹਾਂਜੀ 5 ਪਰ ਦਾ ਬੱਚਾ। ਪੱਠੀ ਬਣੇਗੀ ਕਿ ਪੱਠਾ? ਪੱਠਾ। ਦੂਜਾ ਦਿਖਾਣਾ ਬਾਈ। ਮੱਛਰ ਜ਼ਹਿਰਬਾਦ। ਹਾਂਜੀ ਬਾਹਰ ਦਿਖਾਓ। ਪੰਜ ਭੈਣ ਭਰਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ।
ਬਹੁਤ ਖੂਬ। ਸਾਜੀ ਆਪਣਾ ਜ਼ਰਾ ਨੰਬਰ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਪੀਟ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰਾ ਬੋਲ। 0321 66 37 664। ਉਹ ਦੱਸਣਾ ਜਿਹੜਾ ਚੁੱਕ ਵੀ ਲੈਣਾ ਤੁਸੀਂ, ਮਸਰੂਫ ਨਾ ਹੋਵੇ ਨੰਬਰ। ਹਾਂਜੀ ਮੇਰਾ ਇਹ ਚੱਲਦਾ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਦੋਸਤ ਰਾਬਤਾ ਕਰੇ ਉਹਦਾ ਜ਼ਰਾ ਉਹਨਾਂ ਬੜੇ ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਈਡ ਵੀ ਕਰਨਾ ਜੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿਣ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤ, ਮੰਨਣੀ ਵੀ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਛੱਡੋ ਭਾਈ ਆ ਬੱਚੇ ਵੀ। ਸਾਜੀ ਆ ਲੱਖ ਹੈ ਇੱਕ ਜੋੜਾ ਦਿਖਾਓ ਤੇ ਫਿਰ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀਏ ਜ਼ਰਾ ਦੋ ਚਾਰ। ਬਹੁਤ ਮਾਦੀ ਵਾਲੇ ਜੀ ਜਿਹਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਕਬੂਤਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪ ਦੇਖਣਾ। ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਜੀ ਉਸਤਾਦ ਹੋਣਾ ਦੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਔਰ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਪਰ ਕੁੰਦੇ ਸ਼ੇਪ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਮੁਕੰਮਲ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮਾਦੀ ਕਿਹੜੀ ਲਾਈ? ਬਿਸਕੁਟ ਮਾਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਉਸਤਾਦ ਮਾਨੀ ਕੋ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਰਾ ਢਿੱਲੀ ਹੋਈ ਜੋੜਾ ਮੈਂ ਤੋੜਿਆ, ਹੋਰ ਮਾਦੀ ਲਾਈ ਹੋਈ ਆ। ਬੱਚੇ ਇਹਦੇ ਦਿਖਾਏ ਆ ਜੋੜੇ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ। ਠੀਕ 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 ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਉਸਤਾਦ ਜੀ? ਇਹ ਮੇਰਾ ਉੜਿਆ ਹੋਇਆ ਕਬੂਤਰ ਹੈ ਜੀ, ਕਰਾਸ ਕਾਲੇ ਮੋਤੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਕਰਾਸ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਉੜਿਆ? ਜਿੰਨਾ ਝੂਠ ਮਾਰ ਲਓ ਜੀ ਓਨਾ ਹੀ ਉੜਿਆ, ਤੇ ਜੋੜੇ ਲਾ ਲਿਆ ਮੈਂ। ਦੱਸੋ ਤਾਂ ਸਹੀ। ਇਹ ਬਾਜੀ 'ਚ ਹੀ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ ਕਬੂਤਰ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਇਹ ਤੇ ਕੋ ਗੋਲਡਨ ਕਬੂਤਰ ਦੋਨੋਂ ਪਹਿਲੀ ਬਾਜੀ ਰਾਤ ਰਹੇ ਆ। ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਵਾਜ਼ ਦੱਸੋ। ਪ੍ਰਵਾਜ਼ 4 ਵਜੇ ਬੈਠਾ, 3 ਵਜੇ ਬੈਠਾ, 5 ਵਜੇ ਬੈਠਾ, ਲੇਕਿਨ ਯਾਰ ਕੀ ਪਹਿਲੀ ਬਾਜੀ ਹਾਂਜੀ ਰਾਤ ਰਹਿ ਗਏ ਆ ਦੋਨੋਂ ਖਲੋਤੇ ਹੋਏ। ਫੜਕਾਂ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਤੱਕ ਬਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ? 3 4 5 ਵਜੇ ਦੀਆਂ, ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਜ਼ਿਆਦਾ 3 ਤੋਂ 4 ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ। ਇਹ ਬੜੀ ਆਈਡੀਅਲ ਫੜਕ ਹੁੰਦੀ 3 ਤੋਂ 4 ਵਜੇ ਵਾਲੀ। ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਫੜਕ ਕਹਿੰਦੇ, 2 ਵਜੇ ਤੋਂ ਪਾਰ ਆਵੇ ਕਬੂਤਰ, ਬਹੁਤ ਆਲਾ। ਹਾਏ ਹਾਏ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਫੈਨ ਕਰਾਤਾ ਤੁਸੀਂ ਕਬੂਤਰ ਦਾ, ਬਹੁਤ ਖੂਬ। ऐसा जंगजू कबूतर है माशाअल्लाह माशाअल्लाह। लो साहब जी माशाअल्लाह बड़ा अच्छा रहा अज दा अपना सारा सिलसिला। ਤੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਮੌਸਮ ਬਦਲਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਆਪਣੇ ਮੁਹਾਵਤਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੰਜ ਕਰੋ ਇੰਜ ਕਰੋ, ਇਹ ਬਦਲਦੇ ਹੋਏ ਮੌਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਹਿਫਾਜ਼ਤੀ ਤਦਾਬੀਰ, ਕੋਈ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾ ਦੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਉਮਰ ਹੀ ਸ਼ੌਕ 'ਚ ਗੁਜ਼ਰੀ ਜੀ। ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿ ਗਰਮ ਰਹਿਣ ਕਬੂਤਰ, ਨਿੱਘੇ ਰਹਿਣ। ਹਾਂਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਚਾਰੇ ਜਵੈਣਾ 1 ਚਮਚੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਔਰ 2 ਦਾਣੇ ਮਗਾਂ ਦੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ। 2 ਕਾਲੀ 1 ਚਮਚੀ ਕਾਲੀ ਜ਼ੀਰੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ 2-4 ਲੌਂਗ, 2-4 ਬੜੀਆਂ ਲਾਚੀਆਂ, 1 ਕਿਲੋ ਪਾਣੀ ਪਕਾ ਕੇ। ਹਾਂਜੀ। ਕਾਜਿਆ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਬੋਤਲ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਲਓ ਠੰਡੀ ਕਰਕੇ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਪਈ ਤੇ ਨਹੀਂ ਖਰਾਬ ਹੋਣੀ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ 8-10 ਦਿਨਾਂ 'ਚ 1 ਚਾਹ ਵਾਲਾ ਕੱਪ ਜਿਹੜਾ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ 1 ਖੂੰਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿਓ, ਮਤਲਬ ਕਿਲੋ 1.5 ਕਿਲੋ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਪਾ ਦਿਓ ਦਾਣੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਨਸ਼ਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਕਬੂਤਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਣਗੇ, ਥਾਪੇ ਮਾਰਨਗੇ ਕਬੂਤਰ ਤੁਹਾਡੇ। ਹਾਂਜੀ। ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਰਦੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਆਈ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਲਈ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁੰਦੇ ਕਾਂਦੇ ਹਰ ਸ਼ਾਇਦ ਨਾ ਸਹੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਸਾਜੀ ਕੋਈ ਕਬੂਤਰ ਜਿਹੜੇ ਹਰੀਆਂ ਬਿੱਠਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਮੈਡੀਕਲ ਮੈਡੀਸਨ ਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਲਈ। ਨੋਮੀਡੇਟ ਟੀਕਾ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਫਰੈਜਰ ਟੀਕਾ ਆਉਂਦਾ। ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਦੋ ਸੀਸੀ, ਦੋਵਾਂ ਦਾ 4 ਸੀਸੀ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾ ਦਿਓ। 2 ਸੀਸੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਛਾਤੀ 'ਚ ਲਾਣਾ, ਔਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਲਾਇਆ, ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰੀ ਵੇਠ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗੀ। ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ। ਪੋਟਾ ਜੇ ਕੋਈ ਰੋਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਪੋਟਾ ਪਲਟਾ ਕੇ ਫਰੈਜਰ ਤੇ ਮੌਸੀਕਾਰ ਸਿਰਪ ਅੱਧੀ ਸੀਸੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ।
ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਮਿਲਾ ਕੇ ਪੋਟਾ ਪਹਿਲਾਂ ਪਲਟਾ ਲਓ ਤੇ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪਲਟਾ ਲਓ। 10 ਸੀਸੀ ਪਾਣੀ 'ਚ ਅੱਧੀ ਸੀਸੀ ਫਲੈਜਰ, ਅੱਧੀ ਸੀਸੀ ਮੋਸੀਕਾਰ ਸਿਰਪ ਜੀ, ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਮਿਲਾ ਕੇ ਦੇ ਦਿਓ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਾਰਮੀਨਾ ਮਿਕਸਚਰ ਆਂਦੀ ਆ, ਉਹ ਵੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਕਬੂਤਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁੰਡੇ ਵਿੱਚ 2-3 ਢੱਕਣ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹੋ, ਹਫਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਵਾਰੀ ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਪਾਓ ਕਾਰਮੀਨਾ ਮਿਕਸਚਰ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਕਬੂਤਰ ਨਾ ਕਦੀ ਪੋਟਾ ਰੁਕੇਗਾ, ਨਾ ਕਦੀ ਮਤਲਬ ਗਲਛੇਗਾ, ਐਨ ਸਾਫ਼ ਰਹੇਗਾ ਕਬੂਤਰ। ਤੇ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਕੋਈ ਐਸਾ ਟੈਕਨੀਕ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਬੂਤਰ ਦਾਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾਣ, ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਮੋਸੀਕਾਰ ਸਿਰਪ ਹੀ ਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਮੋਸੀਕਾਰ ਸਿਰਪ। ਹਾਂ, ਮੋਸੀਕਾਰ ਸਿਰਪ ਵੈਸੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਪਿਲਾਓਗੇ ਨਾ ਭੁੱਖ ਲਾਉਣ ਲਈ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਭੁੱਖ ਲਾਉਣ ਦੀ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਨਾ, ਪੋਟਾ ਵਧੀਆ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਖੁੱਲ ਵੀ ਜਾਂਦਾ, ਭੁੱਖ ਲਾਉਂਦਾ, ਮਿਹਦਾ ਸਹੀ ਕਰ ਜਾਂਦਾ। ਫਲੈਜਰ ਸਿਰਪ ਔਰ ਮੋਸੀਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਇਹ ਭੁੱਖ ਬਹੁਤ ਲਾਉਂਦਾ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਇਹ ਬੜਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਟੀਕਾ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਬੂਤਰ ਨੂੰ, ਉਹ ਬੁੱਤ ਪਾਉਣੋਂ ਛੱਡ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਟੀਕਾ ਲੱਗਾ ਮਾਦੀ ਆਂਡੇ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਕੀ ਕੋਈ ਐਸਾ ਹਲਕਾ ਫੁਲਕਾ ਨਾਲ ਨਿਜ਼ਾਮ ਟੋਰੀ ਰੱਖੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ? ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬੁੱਤ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਬੂਤਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿਲ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਨਾਨਾ ਉੱਤੇ ਤਿਲ ਲੱਗਦੇ ਆ ਨਾ ਜਿਹੜੇ, ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ, ਇਹ ਦਾਣੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਓ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਬੂਤਰਾਂ ਨੂੰ ਆਂਡਿਆਂ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੰਦੀ, ਆਂਡੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਅੱਗੇ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਆਂਡੇ, ਹੁਣ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਤੇਲ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋਗੇ ਇਨਸ਼ਾ ਅੱਲਾਹ ਆਂਡੇ ਮੋਟੇ ਵੀ ਦੇਣਗੇ ਔਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀ ਦੇਣਗੀਆਂ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂਜੀ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ 2 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਦੇਤੇ ਆਂਡੇ, ਜਿੱਥੇ ਮਤਲਬ ਬੱਚੇ ਪਲ ਗਏ ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਂਡੇ ਫੌਰਨ ਹੀ ਆਂਡੇ। ਕਬੂਤਰ ਵੀ ਗਰਮ ਰਹਿੰਦੇ, ਤੇਲ ਪਾਓਗੇ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਉਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਆਇਲ ਹੁੰਦਾ। ਆਇਲ ਕਬੂਤਰਾਂ ਲਈ ਸਰਦੀਆਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਔਰ ਗਰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇਲ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਬਰੀਡਰ ਕਬੂਤਰ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇਲ ਪਾਓਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਛਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਏਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਪਾਲਣ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਬੱਚੇ ਵੀ ਸਿਹਤਮੰਦ ਪਲਣਗੇ ਔਰ ਗਰਮ ਰਹਿਣਗੇ, ਠੰਡ ਠੁੰਡ ਤੋਂ ਬਚੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਤੇ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਮੱਛਰਾਂ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਕੀ ਤਾਂ ਇਹਤਿਆਤ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ? ਇਹਤਿਆਤ ਤੇ ਇਹਦੀ ਇਹ ਆ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਜਾਲੀ ਜੂਲੀ ਲਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਮੱਛਰ ਤੇ ਹੁਣ ਦਵਾਈ ਦੇ ਦਈਏ ਤੇ ਮੱਛਰ ਨੂੰ ਰੋਕੀਏ ਨਾ, ਮੱਛਰ ਤਾਂ ਲੜੀ ਜਾਣਾ। ਦਵਾਈ ਦਾ ਤਾਂ ਫਾਇਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹ ਕਿ ਸੈਪਟਰੋਨ ਦੀ ਗੋਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਪੀਸ ਕੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਟ ਦਿੱਤੇ, ਦੇਣੀ ਨਹੀਂਗੀ, ਦੇਣ ਨਾਲ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਅੱਛਾ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਲੋ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਧੀ ਗੋਲੀ ਪੀਸ ਕੇ ਸਿੱਟ ਦਿਓ, ਜਿੱਦਾਂ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦੇ ਰਹਿਣ, ਉਹ ਸੁੱਕ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਹਾਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਔਰ ਨੋਮੀਡੇਟ, ਇੱਕ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨੋਮੀਡੇਟ ਟੀਕਾ, ਫਰੈਜਰ ਟੀਕਾ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਨੋਮੀਡੇਟ ਟੀਕਾ ਵੀ ਸਾੜ ਦਿੰਦਾ ਫਰੈਜਰ ਇਹਨੂੰ, ਜ਼ਹਿਰਬਾਦ ਨੂੰ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਲਓ ਸਾਦ ਜੀ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਰਿਹਾ ਅੱਜ ਦਾ ਸਾਰਾ ਗੱਪਸ਼ਪ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ। ਤੇ ਕੋਈ ਆਖਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈਗਾਮ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 106 ਬੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਪਏ, ਸ਼ੌਕ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋ? ਸ਼ੌਕ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਇਹ ਆ ਕਿ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਲ ਸ਼ੌਕ ਕਰਨ ਸਾਰੇ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਪਗੜੀ ਨਾ ਛਾਲਣ, ਤੇ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਲ ਸ਼ੌਕ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਰਵੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਇਕੱਠੇ ਬੈਠੀਏ, ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਦੀ ਇੱਕ ਜਾਨ ਆ, ਸ਼ਾਨ ਆ, ਬਹੁਤ ਦੋਸਤ ਉੱਧਰ ਆ ਉੱਧਰ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੀ ਦਿਲੀ ਖਾਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹਰ ਵੇਲੇ ਕਿ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਨ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਜ਼ਾਤ ਤੱਕ ਨਾ ਜਾਣ, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਸ਼ੌਕ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਾਕੀ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਲੈਣੀਆਂ। ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤ ਇਕੱਠੇ, ਉਮੀਦ ਆ ਕਿ ਹੋ ਰਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਬਾਜ਼ੀ ਲਾਉਣ ਦਾ ਹੀ ਮਜ਼ਾ ਆਊਗਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬਾਜ਼ੀ ਲਾਉਣ ਆਇਆ 91-92 ਚ ਮੇਰੀ 32 ਘਰਾਂ ਨਾਲ ਬਾਜ਼ੀ ਲੱਗੀ ਆ, ਹੁਣ ਲੱਗਦੀ ਹੈ 13-14 ਘਰਾਂ ਨਾਲ। ਮੇਰਾ ਵੀ ਸ਼ੌਕ ਆ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਤੇ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਜਲਵਾ ਦਿਖਾਉਣ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਸਤਾਦ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਵੀ ਦੇਖ ਲੈਣ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਉਸਤਾਦ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਲੋ ਜੀ ਦੋਸਤੋ, ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸਤਾਦ ਦੀਆਂ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਔਰ ਉਸਤਾਦ ਦਾ ਜੋਸ਼, ਉਸਤਾਦ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਸਾਰਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋਵੋਗੇ। ਨੰਬਰ ਮੈਂ ਉਸਤਾਦ ਹੋਣਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ, ਮੇਨ ਜਿਹੜਾ ਉੱਪਰ ਹੈਡਿੰਗ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਉਸਤਾਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੋਲ ਕੇ ਵੀ ਦੱਸਤਾ। इंशा अल्लाह ताला शौक के हवाले नाल उस्ताद होना दे सियालकोट तक शागिर्द ने, और इस फैसलाबाद भी ने, मुख्तलिफ जगह ते ने। जेह्ड़े दोस्तां नूं गल्लां चंगियां लगियां होण और शौक के हवाले नाल किसी किस्म की भी कोई हैल्प चाहिए होवे या कोई भी मामला साथ नाल तुसीं डिस्कस करो। इंशाअल्लाह एक अच्छा एक प्लेयर बंदा एक गेम दे विच इन बंदा वो तुहानूं मिलाया ताकि शौक दे विच इजाफा हो सके। मैं सारे दोस्तों का बहुत मशकूर हाँ। सारे दोस्तों ने अपना कीमती टाइम मेरे नाल दिता, हमेशा ही देंदे ने। ते सब दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखियो। अल्लाह हाफिज़।